दूसरा हफ्तावारी प्रोग्राम तुहाडे लई लैके हाजिर हाँ सांझियां विचारां। मेरे साथी प्रजेंटर धर्मचंद मेह होनी कुछ निजी कारणों करके अज ना नहीं आ सके, तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते वो मेरा साथ देंगे। जिस मुद्दे बारे, जिस टॉपिक बारे, जिस इशू बारे अज आपां डिस्कशन करनी है, डिस्कोर्स रचाउणा है, गल करनी है, वो है इंटरनेशनल वूमेंस डे। इंटरनेशनल वूमेंस डे तुहानूं पता है कि 8 मार्च नूं ट्यूसडे वाले दिन सारी दुनिया में ही मनाया गया। इंडिया में भी, पश्चिम के सारे मुल्कों में ही, अमेरिका, कैनेडा, न्यूजीलैंड, जो नेम इट, यानी कि सारे मुल्कों में ही दुनिया के इंटरनेशनल वूमेंस डे जिहड़ा मनाया जाता। तो इस मनौत नूं तकरीबन 100 साल तो उपर हो गया। कहा जाता कि भी ये शुरुआत 1908 यानी कि 1909 हुई सी। सानू हुण 113 साल या 114 साल यानी कि इस दिन नूं मनाउंदे हो गए। ये कोई शक नहीं कि औरतों ने बहुत सारिया जिहड़ियां अचीवमेंट कीती हैगियां, चाहे आपां पॉलिटिक्स की गल कर लीए, चाहे जिहड़ा हैगा आपां धर्म पासे गल कर लीए, चाहे जिहड़ा हैगा आपां जिहड़ी हैगी समाजिक तौर पर गल कर लीए, चाहे आपां फाइनैंस के तौर पर गल कर लीए। कि यह जिहड़ी जिन्नी प्रोग्रेस यानी कि जिन्नी तरक्की होनी चाहिए सी बराबरता की, कि उन्नी तरक्की हुई है? खास करके अपने एशियन समाज के विच जिथे कि साडे लोग बहुत सारे धर्मां नूं मनण वाले हैगे आ। कोई हिंदूइज़म नूं मनदा, कोई इस्लाम नूं मनदा, कोई सिखिज़म नूं मनदा, कोई बुद्धिज़म नूं मनदा, कोई जैनिज़म नूं मनदा। तो की यानी कि असीं जिहड़ी बराबरता की गल करते हैगे आ, खास करके अपने एशियन समाज दे विच। इस तो गांह भी मैं जाना चाहुंदा भी जिहड़ा इस मुल्क में आके भी बरतानिया के विकसित, बरतानिया वर्गे विकसित मुल्क में आन के भी कि असीं उस बराबरता नूं कायम रख सके हैं। किन्ना क असीं जिहड़ी आज़ादी है, किन्नी क असीं बराबरता अपनी बच्चियां नूं, अपनी भैणां नूं। हैलो जी, कौन ते जी, कित्थों बोल रहे जी? हेलो हेलो जी, हाँ जी, कौन ते जी, कित्थों बोल रहे जी? हाँ जी, जय गुरुदेव जी, मैं हरबंस लाल बोल रहा। हाँ जी, हरबंस लाल जी, की कहना चाहोगे? पहला तो तुहानूं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। ते दूजा विमेन इंटरनेशनल विमेन डे दे उत्ते तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो। हाँ जी। ते मेरे वालों समूह संसार दी जिहड़ी विमेन हैगियां उन्हां नूं श्रद्धांजलि, नमस्कार ते बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। हरबंस लाल जी, तुहाडे पिछे टैलीविजन चल रहा है, उन्होंने जां तां बंद कर लो। मैं वही देख रहा भी गल की। हाँ, जां बंद कर लो, जां आवाज़ घट कर देना जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, करो गल। हाँ जी, तुसी जिहड़ा टॉपिक अज दा हैगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा टॉपिक हैगा। थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि असी बेशक 50% होण जां ना, पर असी मानते हैं कि 50% पॉपुलेशन औरतां दी है। हाँ, बिल्कुल। और अज के जमाने दे विच औरतां नूं बढ़ावा दिता जांदा, लेकिन उन्ना नहीं जिन्ना होना चाहिदा। ये औरतां ने जिहड़े हक लए आ, बड़ी जदोजहद नाल लए आ। मैं किताब पढ़ रहा सी कि इन्हां दे बाल कच्चे गए, घसीटिया गया, कुटिया गया, गारे पता नहीं गालां कढ़ियां गईयां, बहुत कुछ होया। हाँ जी, हाँ जी। पर मैनूं ये नहीं समझ आई भी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ औरत ਦੇ पेटों पैदा ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ औरत ਨੂੰ क्यों ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी एक सिस्टर सी 48 तो शुरू हो गए सी एजुकेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते मैं किते पढ़ रहा सी कि जदों अंग्रेज इत्थे हुंदे सी इंडिया दे विच, ते जिहड़े बुद्धिजीवी सी उन्हां ने पढ़े लिखे जिहड़े ब्यूरोक्रेट सी या स्कॉलर सी या कुछ भी सीगे, उन्हां ने अपनियां लड़कियां नूं अंग्रेजी पढ़ाउणी शुरू करती सी। हालांकि 30-35 साल पहले ही इंडिपेंडेंस तो पहले ये शुरू करता सी प्रोसेस। अज तुसीं देखो 5-10 ते 7-10 ते जिहड़ियां औरतां पार्टिसिपेट एंकर हैगियां, प्रेजेंटर हैगियां, जां टॉपिक्स विच लैंदियां, उत्थे स्टूडेंट्स आउंदे आ, वो सारे किद्दां हो
ਪਟਾਕ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਨਿਆਮਤਾ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੀ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 0300 770 2246। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ 'ਤੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ 1908 ਵਿੱਚ 1909 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਪੀਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਹੋ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ UN ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 73 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟਰ ਆਨ ਇਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਫ੍ਰੈਂਚਿਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 21। ਪਹਿਲਾਂ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਪਲੱਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਐਜ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ 650 ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 225 ਔਰਤਾਂ 1/3 ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
2.12 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 45% ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ 12 ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਡ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 6 ਫੀਮੇਲ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 1917 ਵਿੱਚ 8 ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 6। ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 117 ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, 3 ਜਿਹੜੇ ਆ MLA, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਏਦਾਂ 13 ਕੈਂਡੀਡੇਟ 117 ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰਲੀ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਪਛੜਾਪਣ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਰਕਮੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ BBC ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਜੇ ਜੇ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲਪਨਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਚਮਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਇਲਟ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 60% ਤਾਂ ਰੱਬ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੋਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਹ ਲਓ 99% ਹੀ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਬ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਲੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੇ 60,000 ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਪ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, 4 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਦੇ ਜਾਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਹ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮਸਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਲੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ MLA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਅਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪੇ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹੋ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਿਵੇਂ ਰਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨੋ ਮਾਵਾਂ, ਧੰਨੋ ਭੈਣਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੁੱਚੇ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੱਪਦੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੌਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ 'ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੂਮਨਸ ਡੇ 'ਤੇ? 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਗੇਮ 'ਚ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਬਾਰੇ? ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਤਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਮਿੰਗ ਫਰਾਮ ਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰਾਮ ਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ 'ਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਜੈਪਰਡੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭੀਸ਼ਮ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਪਲਵਾਨ ਇਨਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਰਾਏ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 4-5 ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 12 ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੱਕ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਹੀ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੜਕੀ ਆ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ 100% ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੋੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸੀਗੀ, ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ 'ਚ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਾਬਲ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਚ ਕੁੰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਈ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 50% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰਤ ਦੀ ਆ। ਅਗਰ 50% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ 50% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ,
ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਲੇਡੀ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਲੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਡੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਾਵ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਰਮਾਈ ਬਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਮਾਤਾ, ਔਰ ਰਮਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਵੀ 11 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 0300 770 2246। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਵਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਲ ਡਨ, ਵੈਲ ਡਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੰਡਨ ਬਰੋ ਵੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੇਅਰ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 33% ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ 50% ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਜੋ ਬਲੀਵ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੇ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਵੰਸ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। 7 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 0300 770 2246। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਧੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਬਾਰੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਿਓ ਹਰ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੌਪਸ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਟੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਹੂ ਦ ਹੈਲ ਯੂ ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਸੰਭੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਮਮ ਡੈਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇੰਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਰੀਡਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜਕਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਛੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੜਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਖਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਹੋਮਲੈਸ ਵੂਮਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਾਈ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੋਮਲੈਸ ਵੂਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਅਬਿਊਜ਼, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਕਾਲਰ ਸੈਡ ਕਿ 50% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਖਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ NGOs ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ, ਨੋਟ ਲੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ TV ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ women have to do something about it. Thank you ਮਧੂ ਜੀ। Okay, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। I hope ਕਿ I didn't hurt anybody's feeling. No, it's okay. Thank you ਮਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਜੇ ਕਈ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कहते हो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇ ਹੋਣੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ।